വിഷമാണ്. അവനെ തകർക്കുന്ന, താഴ്ത്തുന്ന, നശിപ്പിക്കുന്ന, നാഡീഞരമ്പുകളെ തളർത്തിക്കളയുന്ന, മനസ്സിന്റെ ഉന്മേഷത്തെ കെടുത്തിക്കളയുന്ന, അവനെ ആത്യന്തികമായി കൊന്നുകളയുന്ന ഒരു മാരക വിഷമാണ് മദ്യം. Comes in high summer when the marula trees are in full fruit. At first, the marulas are very tasty and hard to get at. You have to be either agile or strong to get your share. But after a few weeks, the marulas get overripe and they start dropping from the trees. Then all the animals wade in and gorge themselves on the rotting fruit. It starts fermenting in their tummies and turns into a very potent brew. So on the way home, things start happening to them. When night falls, there's peace again. A very blissful peace. Of course, not everybody in the Kavango. മദ്യപാനം കൂടിക്കൂടി വരുന്ന ഒരു രോഗമാണ്. ഇത് മൂർധന്യാവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ ജീവന് തന്നെ ആപത്കരമായ ഒരു പ്രശ്നമായി തീരുകയും ചെയ്യും. മദ്യവും ലഹരിയുമെല്ലാം സാമൂഹ്യ വിപത്തായി മാറുമ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ മദ്യാസക്തിക്ക് കുറവ് വരുന്നില്ല. സാമൂഹ്യ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ
മോഷണം, റോഡപകടം, ബലാത്സംഗം എന്നിവയിലും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രേരകശക്തി ഈ ലഹരി തന്നെയാണ്. മദ്യാസക്തി ഒരു രോഗമാണെന്ന സത്യം സമൂഹം ഇനിയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓരോ അവയവങ്ങളെയും ഗ്രസിക്കുന്ന മാരക വിഷമടങ്ങിയതാണ് ഇവയെല്ലാം. Алкоголь попадает в кровь, эритроциты слипаются, в крови образуются тромбы, которые намертво закупоривают микрокапилляры. Капилляры раздуваются и лопаются. При употреблении 100 граммов водки навсегда и безвозвратно гибнут несколько тысяч клеток мозга. При каждом застолье десятки тысяч. Мертвые клетки мозга выводятся с мочой на следующий день. Когда алкоголь с кровью попадает в сердце, он разрушает клетки вашей сердечной мышцы. Появляются микрорубцы. Мышца теряет эластичность, работает на пределе возможностей и захлебывается кровью, не успевая ее проталкивать. Сердце покрывается жировой тканью, поэтому у пьющего человека оно всегда увеличено. В артериях и капиллярах образуются тромбы, которые перекрывают доступ кислорода и питательных веществ в части сердечной мышцы. Ткани сердца отмирают. Это называется инфаркт. За ним рак. Любые дозы алкоголя самым разрушительным образом действуют на печень, которая принимает на себя первый удар алкогольного яда. Клетки печени отмирают и замещаются жиром и соединительными тканями. Начинается жировое перерождение печени, гепатоз. За ним приходит цирроз. За ним рак. Панкреатиту и панкреонекрозу. С кровью попадает в вашу поджелудочную железу. Он вызывает спазм ее протоков. Ферменты железы скапливаются и переваривают железу изнутри. Поджелудочная железа разбухает. Начинается воспаление, потом гниение. В итоге это приводит к мучительным смертельным заболеваниям, панкреатиту и панкреонекрозу. Алкоголь неизбежно вызывает варикозное расширение вен пищевода. Вены постепенно деформируются и слабеют. В любой момент они могут лопнуть. В этом случае происходит неожиданное интенсивное внутреннее кровотечение. Кровь быстро скапливается в желудке. Развивается геморрагический шок, что требует немедленных реанимационных мероприятий. Алкоголь агрессивно разрушает защитный слой оболочки желудочно-кишечного тракта. Уничтожается микрофлора. Нарушается кровообращение. По всей слизистой кишечника образуются многочисленные эрозии. Они перерождаются в язвы, а впоследствии в злокачественные опухоли. Под воздействием алкоголя клетки крови, эритроциты, быстро слипаются. Образовавшиеся склейки разносятся по всему организму, закупоривая капилляры. Организм обезвоживается. Продукты распада алкоголя отравляют все без исключения органы и поражают все системы вашего организма. В быту такое состояние называется похмелье, добровольное включение механизма деградации и стремительного старения человека. Попадая в желудок, алкоголь активно стимулирует выработку ферментов. Ферменты вместе со спиртом агрессивно разрушают слизистую и стенки желудка. В результате желудок переваривает сам себя, а процесс пищеварения превращается в процесс гниения. Последствия: гастрит, язва, рак желудка. അതേസമയം ഇത് ചികിത്സിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായും ഭേദമാക്കാൻ
സാധിക്കുന്നതുമായ ഒരവസ്ഥയുമാണ്. മനുഷ്യനോളം തന്നെ പഴക്കമുണ്ട് ഈ മരണത്തിന്റെ ദൂതന്. സ്നേഹത്തോടെ ലാളിച്ചും കൊഞ്ചിച്ചും മാസ്മരികതയുടെ മായാലോകത്തിലെത്തിച്ചും മദ്യപനെ മനുഷ്യനല്ലാതാക്കി അവന്റെ വികാരങ്ങളെ വിലങ്ങിട്ട് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അനിർവചനീയ ശക്തിയാണ് മദ്യം. മദ്യം മാത്രമല്ല, മയക്കുമരുന്നും. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, കിടപ്പാടം വിട്ടൊഴിയേണ്ടി വന്നവർ, ഭാര്യയെയും മക്കളെയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർ, ജോലിയും ആരോഗ്യവും തീരെഴുതുന്നവർ, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ മുതൽക്കൂട്ടാക്കുന്നവർ, സാമൂഹ്യ വിലക്ക് നേരിടുന്നവർ. അങ്ങനെ മരണമെന്ന അകാല സത്യത്തിനു മുമ്പ് മദ്യാസക്തി മനുഷ്യനെ പല വേഷങ്ങളാണ് അണിയിക്കുന്നത്. മദ്യലഹരി പല രൂപത്തിലാണ് മനുഷ്യനിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. പ്രായലിംഗഭേദമില്ല, വലിപ്പച്ചെറുപ്പമില്ല. ആഡംബരത്തിലും അലസതയിലും അലയുന്നവനെയും ഇവൻ അടിമയാക്കുന്നു. ഒരു മദ്യപാനി ആദ്യ ദിനം തന്നെ മുഴുക്കുടിയനോ ആരോഗ്യഹീനനോ ആകുന്നില്ല. അതുതന്നെയാണ് മദ്യത്തിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും രസകരമായ രസതന്ത്രവും. പക്ഷേ കാലവേഗത്തിനൊപ്പം ഇവരെ മദ്യാസക്തി പിടികൂടുന്നു, മനസ്സിനെ തളയ്ക്കുന്നു, ശരീരത്തെ തളർത്തുന്നു, സാമൂഹികാംഗീകാരം ശിഥിലമാക്കുന്നു. മനസ്സ് വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോഴും മദ്യം അവനെ തടവിലാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മദ്യത്തിന്റെ പ്രേരകശക്തി അപാരമാണ്. മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനല്ലാതാക്കി തീർക്കുന്ന മദ്യം നിരുപദ്രവകാരിയാണെന്നും ആഘോഷങ്ങളുടെ മാറ്റുകൂട്ടാനുള്ളതാണെന്നുമുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് പലരെയും മദ്യത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നത്. ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ജീവിത സാഹചര്യം, അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ, അവർ വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യം, അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ അന്തരീക്ഷം, ഒരുപക്ഷെ രക്ഷകർത്താക്കൾ മദ്യപിക്കുന്ന ആളുകളാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ ഒരു പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകം, മദ്യത്തിൻ്റെ ലഭ്യത, അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിൽ മദ്യപിക്കുന്ന ആളുകളുടെ രീതി, അങ്ങനെ നിരവധി ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഒരു വ്യക്തി മദ്യപാനത്തിലേക്ക് പോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപാനത്തിലേക്ക് അശീലത്തിലേക്ക് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക. കഴിക്കുന്തോറും ഏറുന്ന ലഹരിയും ആ ലഹരിയോടുള്ള അഭിനിവേശവുമാണ് ഒരാളെ പടിപടിയായി മദ്യപനായി മാറ്റുന്നത്, മാത്രമല്ല മദ്യത്തിന് അടിമയാക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ മദ്യപാനം അയാളെ മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിന് തന്നെ ദുരന്ത ഫലങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ മദ്യപന്റെ വീട്ടിലെ ചേഷ്ടകളും വഴക്കുകളും അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു. പഠന സാഹചര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു, കുട്ടികളുടെ മനസ്സും അസ്വസ്ഥമാകുന്നു. അങ്ങനെ മദ്യം അസ്വസ്ഥതകളുടെ ദ്രാവകമാകുന്നു.
ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഈ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ദൈന്യതയിൽ കൊന്നിക്കളിക്കുന്ന ഈ കുട്ടി സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പരിച്ഛേദമാണ്. ശാരിക എന്ന 8 വയസ്സുകാരി സമൂഹത്തിലെ അനേകം ശാരികമാരിൽ നിന്നും ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. ഇനി ശാരികയുടെ കഥ ഇവൾ തന്നെ നമ്മോട് പറയട്ടെ. നിങ്ങളെന്നെ ശ്രദ്ധിക്കായിരിക്കും, എനിക്കറിയാം. എന്റെ പേര് സ്ഥലവുമൊക്കെ അങ്കിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി എന്നെ കുറിച്ച് പറയാം. ഇതാണ് എന്റെ വീട്. അമ്മ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോ അപ്പൂപ്പൻ നൽകിയതാണത്രേ. അച്ഛൻ ഈ വീട്ടിലില്ല, അമ്മയും. പക്ഷെ എനിക്കിഷ്ടം അമ്മയോടാ. 100 വട്ടം അല്ല, 1000 വട്ടം, കാക്കത്തുള്ള 1000. അമ്മ എപ്പോഴും എന്നെ നല്ലോണം നോക്കും. തല ചെയ്യിത്തരും, പാവ ഉണ്ടാക്കിത്തരും. അയ്യോ, ഇത് അനങ്ങുന്നില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ അമ്മ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും. ഓല കയറും, ചൂലുണ്ടാക്കും, അത് വിൽക്കും. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും അമ്മയ്ക്ക് വലിയ സന്തോഷാണ്. അച്ഛനെനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അച്ഛൻ എപ്പോഴും കുടിക്കുന്നു അമ്മ പറയുന്നേ. മാത്രല്ല അമ്മ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് തല്ലി അടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. എനിക്ക് പേടിയാ അച്ഛനെ. കള്ളാണ് അച്ഛന്റെ ജീവനെന്ന് അമ്മ പറയാറുണ്ട്. ഇതെന്റെ ജീവനാ, അറിയാവോ? ഇവനാള്. എടാ, ഇതുപോലൊരു സാധനം ഭൂമിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തേനെ? ചെണ്ടു പോത്തില്ലേ? ഓ, നമ്മളൊക്കെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ? അതല്ലേ ഞാൻ ഈശ്വര വിശ്വാസിയായത്. ദൈവമേ, താങ്ക്സ്. ഒഴി, ഇതിലൊഴി, പതുക്കെ ഒഴി. എന്റെ നീ കഴി, കഴിക്ക, നീ കഴിച്ചോ. ഞാൻ നേരത്തെ അടിച്ചായിരുന്നു. ഈ സാധനമാണ് ഓരോരുത്തർ പറയുന്ന അടിക്കേണ്ടത്. നീ ഒഴി, സൂപ്പർ സാധനം. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒഴിക്കുകയാണേ. അവൻ ഫ്ലാറ്റായി. ആ സാധനം പെട്ടെന്ന്. നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ലല്ലോ. എടാ, വീട്ടിൽ ചെന്ന അവളും പറയും ഇവളൊക്കെ സത്യത്തിൽ എന്ത് കണ്ടാ ജീവിക്കുന്ന. എടാ, ചാകാൻ പറഞ്ഞ പോയി ചാകത്തുമില്ല, മനുഷ്യനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി. എന്റെ അവളും അങ്ങനെ തന്നെ. എന്നാ പറയാൻ, നല്ല പറ്റിക്കണം. പറ്റിക്കണമെന്ന്? എടാ, എന്റെ ആമ്പിയർ അനുസരിച്ച് ശരിക്കും ഞാൻ ഇടിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ടും ചാകത്തില്ലെന്ന് പറയാം. നീ മതിയേക്കാണോ? പിന്നെ കാണാം. എവിടെ? പിന്നെ കാണാവേ. നീ എവിടെ പോവാ? അല്ല, നമ്മുടെ രവിയൊക്കെ ഇല്ലടാ. രവി? ഏത് രവി? നമ്മുടെ രവി ഇല്ലടാ. അവൻ സാധനം വെച്ചിട്ടു. അപ്പൊ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. അവനൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താണ്. ഞാൻ വരാം, സത്യാസം വരാം. എന്നെന്തായാലും അടിച്ചു പോയി മതി. മദ്യപാനമാണോ മനസ്സിനൊരാനന്ദം, തുള്ളിവെള്ളമുള്ളിച്ചെന്നാൽ സ്വർഗലോകമാണോ, സ്വർഗലോകമാണോ, സ്വർഗലോകം. വീണേനെ തുള്ളിവെള്ളമുള്ളിച്ചെന്നാൽ. ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ? അത് ശരി. എടാ, ഇവിടെ എല്ലാവരും എല്ലാം മരിച്ചു. അമ്മച്ചിയേ,
നീ ഇവിടെ ഉറങ്ങിയില്ലേ ഇതുവരെ? എന്താ കണ്ടൂടെ? ആഹാ ശരി. ഒരു മനുഷ്യനോട് വന്നാ ഒറ്റടുത്ത് മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം. ഓ, കഞ്ഞി എടുക്കട്ടെ? കഞ്ഞിയോ? എന്തോന്ന് കഞ്ഞി? അവിടെ ഒരു ഓഞ്ഞ കഞ്ഞി. കറി എന്താടി? കറി ചമ്മന്തിയാ. ചമ്മന്തിയാ? ഇനി എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു വാക്കിലില്ലായിട്ട് വല്ല മീൻ കറിയും വെച്ച് തരണം. കാശ് വേണ്ടേ? കാശോ? എന്നാ ചോദിച്ചാലും കാശ് കാശ്. നിനക്ക് കാശ് വേണമെങ്കിലേ നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി മേടിക്കണം. എന്നെ പോലൊരുത്തരെ കിട്ടണമെങ്കിലേ നിന്റെ വീട്ടുകാർ തപസ്സിരിക്കണം. നിന്റെ വീട്ടുകാർ തപസ്സിരുന്നിട്ട് കിട്ടിയാ എന്നെ ഞാൻ നിന്റെ നിധിയാടി. നിധിയുടെ വില പോലും അറിയാൻ മേലത്ര. നിങ്ങളൊന്നും പറയണ്ട. എത്ര നാളായി 5 രൂപ തന്നിട്ട്? കുട്ടിക്ക് ഇത്തിരി തുണി വാങ്ങിയിട്ട് നല്ലൊരു കൂട്ടാൻ വെച്ചിട്ട് എത്ര നാളായി? നീ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാണോ? നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോ നീ എന്നെ ഭരിപ്പിക്കോ? അമ്മേ, 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 അമ്മേ. ഹായ്, അവലസുപടി. അമ്മേ, 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 അമ്മേ. ശാരികയുടെ ശബ്ദം ആ ഗ്രാമത്തെ നടത്തി. ആളുകൾ ഓടിക്കൂടി. ആ കഥ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. വ്യാജമദ്യം കണ്ടെത്തുവാനും മദ്യോപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുവാനും സർക്കാർ തലത്തിൽ വ്യാപക ശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. വ്യാജമദ്യ ഉറവിടങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാനും അവ നശിപ്പിക്കുവാനും തീവ്രശ്രമങ്ങൾ എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശാരിയുടെ കുടുംബത്തിലും നാടകീയ മാറ്റങ്ങൾ പിന്നീട് കൈവരികയായിരുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് പോകുന്നു. എനിക്കിപ്പോൾ കുടിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഡോക്ടർ. നമുക്ക് നോക്കാം.
ആത്മഹത്യാ മുനമ്പിലെത്തിയ അമ്മ പുതിയൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തിയതിനൊപ്പം അച്ഛൻ ജീവിത മൂല്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ലഹരി വിമുക്ത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു. ഉറക്കം കുഴപ്പമില്ല. ഭാര്യയ്ക്കിപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട്? അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഡോക്ടർ. അവളൊരു സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയാവും. മോള് സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ കുറച്ച് മരുന്ന് എഴുതി തരാം, ഇത് കഴിച്ചാൽ മതി. ശരി സാർ, പോയിട്ട് വരാം. ശാരിയുടെ വീട്ടിലും ഇന്ന് സന്തോഷമെത്തിയിരിക്കുന്നു. ലഹരി വിമുക്ത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും അധ്വാനത്തിന്റെയും സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെയും കുടുംബസ്നേഹത്തിന്റെയും പാതയിൽ അവർ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. നല്ലപോലെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അച്ഛൻ സൈക്കിൾ വാങ്ങിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അച്ഛൻ വാങ്ങി തരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു മദ്യപാനത്തിന്റെ ക്രൂരതകൾ. നിങ്ങളും അതറിയണം. വിനാശകാരിയാണ് ലഹരിയെന്ന്. അത് നമ്മുടെ കുടുംബ സന്തോഷത്തെയും സമൂഹത്തെയും തകർക്കും. നമുക്ക് വേണ്ട ജീവിതമാണ്, ലഹരിയല്ല. സ്വബോധമാണ്, സമചിത്തതയാണ്. എങ്കിലേ സംതൃപ്തമായ ആ ലോകം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ശരി. നിയമപരമായും മാനസികമായും മദ്യപന്മാരെ നമുക്ക് വിലക്കാമെങ്കിലും സ്വയം എടുക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് സുപ്രധാനം. മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനല്ലാതാക്കി സമൂഹത്തിലെ അപഹാസ്യവും ക്രൂരവുമായ കഥാപാത്രമാക്കി മാറ്റുന്ന മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും നാം തിരിച്ചറിയുക തന്നെ വേണം. അങ്ങനെ സ്വയം ഒരു മദ്യലഹരി മുക്ത ലോകം നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും. ശാന്തതയുടെ പ്രഭ പകരുന്ന, സ്നേഹത്തോടെ കൊക്കുരുമുന്ന ഒരു ലഹരി വിമുക്ത ലോകം നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാം. അതിനായി പ്രവർത്തിക്കാം.